الیکشن میں اوورسیز پاکستانیز کی جو ہے بھرپور جو ہے شمولیت کا ان کو موقع ملے گا، اور ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو کہ اب جو الیکشن ہونے جا رہا ہے جو 90 دن کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر انٹرنیٹ ووٹنگ کا بھی استعمال ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ دھاندلی کے خلاف عمران خان صاحب کی ایک بھرپور سٹرگل ہے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح سے تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے تو یہ آ کر ای وی ایم کو ختم کریں۔ یہ خواہش ان کی پوری نہیں ہو سکی۔ الیکشن جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ہی ہوگا، اور ان کی یہ سازش بھی ناکام ہوئی ہے، بیرونی سازش ناکام ہوئی ہے، اور الیکشن میں فری اینڈ فیئر الیکشن سے بھاگنے کی ان کی ایک جو کوشش ہے وہ بھی ناکام ہوئی ہے۔ تو اس الیکشن میں جس سے یہ بھاگ رہے ہیں، اور ان کی اپنی خواہش تھی کہ جی کیوں نہیں الیکشن ہو رہا، کیوں نہیں الیکشن ہو رہا، تو اب ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے خاص طور پہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو متحرک کرنے کے لیے ایک بار پھر ہم نے ایک کیمپین کا آغاز کر دیا ہے، جس کو لیڈ کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، جو اب کچھ دن کے بعد وزیر اعظم نہیں سابق وزیر اعظم ہو جائیں گے، اور پھر نگران وزیر اعظم جو آئیں گے۔ اس حوالے سے صدر نے خط لکھ دیا ہے وزیر اعظم کو بھی جو اس وقت وزیر اعظم ہے، اور آؤٹ گوئنگ اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو بھی خط لکھ دیا ہے کہ آپ نے جو نام دینے ہیں، دونوں نے نام دینے ہیں نگران وزیر اعظم کے حوالے سے، وہ نام دے دیں۔ اور اگر کوئی اتفاق اس سلسلے میں نہیں ہوتا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک پروسیجر ہے، اس میں پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ بنتی ہے، اور پھر آگے جو بھی پروسیجر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن پیش رفت جو ہے وہ ہو چکی ہے، خط صدر مملکت نے لکھ دیا ہوا ہے۔ ہماری پوری تیاری ہے الیکشن کی، ہماری جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پارلیمنٹری بورڈ کا اجلاس ہے، اور مختلف حلقوں میں جو پوٹینشیل جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنی تیاری شروع کریں، اور وہ اپنی تیاری شروع کریں خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان ہیں۔ اس بار فواد چودھری صاحب، اس بار آپ نے ہمارے جو درینہ کارکن ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو موقع دینا ہے نظریاتی کو، اور یہ گھسپٹیے جو ہیں، یہ جو روایتی سیاستدان ہیں، انہوں نے جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ خدا رائے نے ہماری پارٹی کے اب قریب نہ آنے دیجیے گا۔ جو منارف اراکین ہیں ان کی آپ نے حرکات دیکھ لی ہیں، اور قوم نے فیصلہ کر لیا ہے اب پی ٹی آئی جو بننے جا رہی ہے وہ اوریجنل پی ٹی آئی ہے، وہ پی ٹی آئی ہے جس میں وہ لوگ ہیں جو دل سے پاکستان کے لیے ہیں، بکنے والے نہیں ہیں، ضمیر فروش نہیں ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہمیں بھرپور کامیابی ہوگی۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اب سے کچھ دیر پہلے اپوزیشن رہنماؤں کی شہزاد اکبر صاحب کو ذرا دکھا دینا کہ جو سارے کہہ رہے ہیں شہزاد اکبر باہر چلا گیا ہے۔ شہزاد اکبر باہر نہیں جاتا، مجھے لگتا ہے آپ ہی اندر جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ابھی اپوزیشن کے رہنماؤں کی کافی لمبا ہم نے نوحہ سنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی پریس کانفرنس میں کوئی 10-50 تو لیڈر ہیں، ہر ایک نے جو ہے وہ بولنا ہوتا ہے، تو سارے جو ٹی وی کی سکرینیں ہیں وہ بھی لوگ بور ہو جاتے ہیں، ایک ہی بات کو 10 بندے جو ہیں وہی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور چوں چوں کا مربع ہے۔ ہم نے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ یہ بھانمتی نے کنبہ پالا، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبہ جوڑا، تو یہ سارے جو ہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ آج جو کچھ باتوں پہ مجھے بڑا سخت آبجیکشن ہے، ایک تو دیکھیں انہوں نے سپریم کورٹ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے، اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، کہہ رہے ہیں بینچ ان کی مرضی کا نہیں ہے، بینچ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، اور کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو نون لیگ کے اکاؤنٹس ہیں ان سے سپریم کورٹ کے بینچ کے اوپر ایک مسلسل تنقیدی حملے ہو رہے ہیں۔ یہ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کی کال دیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر عمران خان نے احتجاج کی کال دی آپ کے خلاف، آپ کو اپنے گھروں میں رہنا مشکل ہو جائے گا، آپ لوگوں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جس طرح کل سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہیں۔ پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کیا جائے۔ کس منہ سے یہ آئین کی بات کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تو آئین کا نام لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے، یعنی وہ جماعتیں جنہوں نے آئین کی دھجیاں بکھیری، لوگوں کو خریدا، کروڑوں روپیہ دے کر کے، کیا آرٹیکل 63A آئین کا حصہ نہیں ہے؟
किस तरह से आपने उस आइन को वायलेट किया, किस तरह से आपने ये 22 लोग उठा के जो है वो अपनी पार्टी में ले गए और आपने कहा कि नहीं ये आइन का हिस्सा है। क्या हॉर्स ट्रेडिंग आइन का हिस्सा है? क्या लोगों को खच्चर की तरह, घोड़े की तरह खरीदना बेचना आइन का हिस्सा है? और जब एक स्पीकर की रूलिंग जो है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो आप कह रहे हैं कि ये कोई आइन से बगावत हो गई है। आप होते कौन हैं ये कहने वाले? पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। कोई सियासी जमात कभी भी इलेक्शनों से इस तरह से राह फरार इख्तियार नहीं करती जिस तरह हम देख रहे हैं इस वक्त अपोजिशन राह फरार इख्तियार कर रही है। बड़ी सीधी बात है, दुनिया भर में जहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस आता है, अल्टीमेट सोल्यूशन अवाम देते हैं। अल्टीमेट हक अवाम को है कि उन्होंने फैसला करना है कि क़यादत जो है उनकी वो कौन करेगा। आप इलेक्शनों से क्यों भाग रहे हैं? आप अवाम से क्यों भाग रहे हैं? और पाकिस्तान के लोग इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसके ऊपर जाहिर है कि वो अमल दरामद जो है वो होना है, उसके मुताबिक जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोई भी कोशिश हुई उसको हम रजिस्ट करेंगे। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने आपको गद्दार करार दिया है, हमने अभी तक इस खत की तफसीलात पूरी तरीके से अवाम के सामने नहीं रखी। हम नहीं चाहते कि वो तफसीलात सामने आए, क्योंकि अभी तक इसमें जिस तरह पहले वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था, हमने मुल्क का इंटरेस्ट हमारे लिए मुकद्दम है। हम इसकी कोई तफसीली उस तरह से जो चीज़ें हैं वो सामने लेके अब तक नहीं आए हैं। और अगर आपको हमने पहले, आज आप फिर कह रहे हैं कि हमने आपको मौका नहीं दिया। हमने आपके कहने के ऊपर सबसे पहले हमने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया इन कैमरा। हमने शहबाज शरीफ साहब को दावत दी, हमने बिलावल को दावत दी, हमने इन सब लोगों को दावत दी कि आप आइए और एविडेंस देखिए। आप नहीं आए। उसके बाद हमने आपको फिर ये कहा कि आप बैकडोर ब्रीफिंग ले लें, आपने नहीं ली। अब भी वक्त है, आप इस तरह से इन मामलात के ऊपर पब्लिक गुफ्तगू ना करें, ये आपके हक पे। हम किसी को पाकिस्तान में गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांटने नहीं आए हैं, ना ही हम बांटना चाहते हैं। लेकिन जो आपका कंडक्ट है, जिस तरीके से आपने इस सारे मामले को लेके गए हैं, वो बहुत ही काबिल एतराज़ है। और मैं ये समझता हूँ इसके ऊपर जितनी कम बात हो आपकी तरफ से, उतना आपके हक में है ये बात सुन लें। और पाकिस्तान इस वक्त गेयर अप हो चुका है इलेक्शन के लिए। सदर ममलिकत ने ये कहा है, शहबाज शरीफ ने, कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये उनकी मर्जी है। हमने अपने 2 नाम आज जो है वो भिजवा दिए हैं। अगर 7 दिनों में वो नाम नहीं देते, इनमें से एक नाम जो नंबर 1 नाम होगा वो फाइनल हो जाएगा वज़ीर-ए-आज़म के लिए। और जो अगर वो कंसल्टेशन का हिस्सा नहीं बनते, ये उनकी अपनी मर्जी है। इलेक्शन से राह फरार मुमकिन नहीं है। पूरा मुल्क इलेक्शन के लिए गेयर अप है और इंशाल्लाह 90 दिन के अंदर अंदर मुल्क में इलेक्शन होने हैं। अच्छा जी, एक सेकंड। अच्छा, एक चीज मैं और कर दूं बात। चौधरी साहब ने सारी इलेक्शन के बारे में बात कर दी। आर्टिकल 6 बार बार हमें बताया जाता है। आर्टिकल 6 से पहले आर्टिकल 5 भी है। वफादारी की बात भी इसी आर्टिकल में है। जिस वफादारी का आपने किस तरीके से उसको पामाल करने की कोशिश की। अब इसी अदालत में आप बड़ा बढ़ चढ़ के आते हैं, तो हमने भी अदालत से इस्तदा करनी है कि पिछले 1 साल में जो आप लोगों की बैरूनी ममालिक के साथ, उनके एम्बेसडर्स के साथ मीटिंग्स थी, अदालत एक कमीशन बनाए और पता करे कि जब बिलावल जरदारी वाशिंगटन गए थे तो वहां उनकी किस किस से मुलाकात हुई थी। अदालत से इस्तदा करेंगे कि जिस अहलकार ने, जिस अमरीकी एक ओहदेदार ने पाकिस्तान को धमकी दी, क्या बिलावल की वाशिंगटन के एक होटल में इससे मुलाकात हुई थी? ये मैं सवाल रेज कर रहा हूं। क्या बिलावल की एक वाशिंगटन के होटल में इस ओहदेदार के साथ मुलाकात हुई थी या नहीं? इसके अलावा मुझे एक बात बताएं, राजे रियाज से तो फैसलाबाद में कोई पावर लूम वाला नहीं मिलता, राजे रियाज से बेचारे से घर वाले नहीं मिलते, दूसरी दफा सालन मांगे तो उसे कोई नहीं देता। तो अमरीकी सफारतकार राजे रियाज से मिलकर क्या कर रहे थे? कोई पोस्टर पाड़ने का मंसूबा बना रहे थे?
ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਣੇ ਸਨ ਅਮਰੀਕੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। सो कहने की बात यह है कि हम अदालत उज़्मा से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको आप फाइंड आउट करें कि ये राजा रियाज हो गए जितने भी डिसेंडेंट थे जो लौटे हुए, उनको कौन कौन सा बैरूनी ममालिक के एम्बेसडर कहां कहां मिलते रहे और क्यों मिलते रहे, ये फाइंड आउट हो। ये ARY के ऊपर अरशद शरीफ साहब सारी तफसील सामने ले आए हुए हैं। अब ये कमीशन जो है ये फाइंड आउट करे कि बिलावल ने वहां कहां मुलाकातें की, क्या नवाज शरीफ इजराइली लोगों से पिछले 2 महीनों में मिलते रहे कि नहीं, ये फाइंड आउट किया जाए। क्या शहबाज शरीफ की ऐसी मुलाकातें हुई हैं या नहीं। क्या मुस्लिम लीग नवाज के डिफरेंट लोग मरियम सफदर हों या हमजा हों, उनकी जो डिफरेंट एम्बेसडर्स के साथ मुलाकातें हुई उसमें क्या बातें हुई। तो जो मुल्क के खिलाफ साजिश हुई है उसका पता करना है। आखिरी बात करूं, जो मुल्क का आर्टिकल 5 हो या 6 हो या पूरा आइन है, इसका जो असल वारिस है वो जमहूर है, वो पाकिस्तान की आवाम है। अल्टीमेट सॉवरन जो है ऊपर अल्लाह की जात है, नीचे पाकिस्तान की आवाम है। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो जमहूर के पास जा रहे हैं, वो जो अल्टीमेट सॉवरन इस मुल्क की आवाम है उनके पास जा रहे हैं फैसला लेके जाने कि आपने भिखारी बन के जिंदगी गुजारनी है जैसे शहबाज शरीफ ने कहा, आपने गुलामी की जिंदगी गुजारनी है, या आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी है, आपने अपने फैसले करने हैं। आप मुझे बताएं, आपकी बेगम आपकी बात नहीं मानती कि उसने आपकी अपनी किस बहन से मिलना है। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ नहीं। इनकी बेगमात इन्हें टेलीविजन चैनल अपनी मर्जी का 8 बजे नहीं लगाने देती, वो हम टीवी का ड्रामा देख रही होती हैं, इन्हें शो नहीं अपनी मर्जी का लगाने देती। और ये हमें आगे कहते हैं कि अमेरिका बताएगा कि हमने किस मुल्क से मिलना और किससे नहीं। हम इस पे एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। हम जमहूर के पास जा रहे हैं, अवाम के पास जा रहे हैं, अवाम वोट का हक इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि क्या अवाम ने इमरान खान को हक देना है दोबारा कि वो इंडिपेंडेंट बात करे, या अवाम ने इन लोटों और चोरों को लाना है जिन्होंने जहां लूटी हुई दौलत रखी हुई है, लोटों और चोरों की रखी हुई है, उनको करना है। मैं आपसे आज एक और सवाल पूछता हूं, अदालत से हाथ बांध के बड़े ही एहतराम से